Okay, so yesterday we have started the what I can say important transducer, that is nothing but the strain gauge. Okay, and we seen that the strain gauge is working on the principle of piezoresistive effect. Means what happen? Your length and diameter is going to, when it is going to change, it's your resistance is increasing or decreasing. It is going to work on this principle. Okay, and we have seen the definition of gauge factor, that is delta R to the R divided by delta L to the L. Okay, means this is the basic working principle of this strain gauge. म्हणजे जर सपोज त्या पर्टिक्युलर स्ट्रेन गॉज मध्ये जी काय सपोज मेटालिक वायर आहे, इफ वी हॅव टू स्ट्रेच इट और वी हॅव टू कॉम्प्रेस इट सो दॅट its dimension is going to change, so directly it will affect on the resistance of that particular wire. It may be going to increase or it may be going to decrease. Okay, now see, basically we have to learn the two types of the strain gauge, that is nothing but the, see here, unbounded wire strain gauge and bounded wire strain gauge. Okay, in the syllabus actually there are three types of the strain gauge: metal wire, metal foil, semiconductor. But in the syllabus we are having metal wire strain gauge. It is again divided into two types: unbounded wire strain gauge and bounded wire strain gauge. Okay, so working of this particular unbounded and bounded wire strain gauge is same, बट देर इज अ डिफरन्स इन दी कन्स्ट्रक्शन. कशामध्ये डिफरन्स आहे? फक्त दोघांच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये डिफरंट आहे. ते वर्क कसे करतात दॅट इज सेम फॉर ऑल. दॅट्स वाय yesterday I told you that you just learn something about the Wheatstone's bridge. Okay, so first of all we will concern with the unbounded wire strain gauge. Okay, now see here, this is the constructional details of this unbounded wire strain gauge. Okay, बघा आता आपण काय करणार आहोत, वी आर गोइंग टू अप्लाय द, और वी आर गोइंग टू अप्लाय द फोर्स. ओके, मग आपण तो फोर्स कुठे अप्लाय करणार आहोत? वेअर वी आर गोइंग टू अप्लाय दिस फोर्स और प्रेशर. सो सी हियर, this is the one of the diaphragm that is showing here. I am going to apply the force. Okay, and whatever this point is there, this is called as the force rod. And now see, whatever you are seeing, this one, हे जे काय तुम्ही बघताय, these are the what? These are the, you can say, metal wire or strain gauge winding. याला काय म्हणायचं? मेटल वायर और स्ट्रेन गॉज वाइंडिंग. ओके, त्याच्यानंतर इथं खाली पण त्याला दाखवलेत पहा. इथं तर तुम्हाला आतमधले दिसणार नाहीयेत, त्या अशा इथं पण कनेक्ट केलेल्या आहेत. These are also what we can say that strain gauge winding or metal wire. ओके, आणि आता ह्या ज्या काय पर्टिक्युलर अरेंजमेंट आहे, हे जे काय तुम्हाला दिसतंय ह्याच्यावर कनेक्ट केलेली आहे, हे जे काय असं प्लस साइनचं आहे, त्याला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड ॲज दी सफायर पोस्ट. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज दी सफायर पोस्ट. मग आता काय होणार आहे? whenever I have to see its operation, at that time what happen, I will apply the force or pressure on this particular strain gauge. Okay, मी फोर्स आणि प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे काय होणार आहे, हे पर्टिक्युलर जे आहेत, या पर्टिक्युलर ज्या काय वायर आहेत, हे जे पर्टिक्युलर रॉड आहेत, हे चार रॉड दाखवलेले आहेत, ते काय होणार आहेत? एक्सपांड होणार आहेत, म्हणजे असे बाहेर जाणार आहेत. ओके, त्याच्यानंतर ते बाहेर गेल्यामुळे काय होणार आहे, ह्या तुमच्या वायरचे जे काय पर्टिक्युलर डायमेन्शन्स आहेत, कशामुळं? हे याला टाईट फिट केलेले आहेत. बघा, हे जे काय तुम्हाला हे दिसत आहेत, काय म्हणतो, हे चार रॉड दिसत आहेत, ह्या चार रॉडला ती पर्टिक्युलर मेटल वायर टाईट फिट केलेली आहे. जर मी वरून प्रेशर अप्लाय केलं त्याला, त्या डायफ्रॅमला, तर ह्या पर्टिक्युलर चार रॉड आहेत ते असे बाहेर जाणार आहेत, आउटसाइड जाणार आहेत. ते रॉड बाहेरच्या साईडला गेले तर काय होणार आहे? अगेन ही जी काय तुमची वायर आहे, मेटल वायर, ती स्ट्रेच होणार आहे. आणि मेटल वायर जर स्ट्रेच झाली, देन दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, the resistance of that particular wire is going to change and we will see its output. म्हणजे रेजिस्टन्स जर चेंज झाला तर त्याचं काय होणार आहे, आपण आउटपुट बघणार आहोत. म्हणजे हे तुम्ही इझिली डोळ्यासमोर पण आणू शकताय की हा स्ट्रेन गॉज कसा वर्क करेल. जर मी असं वरून प्रेशर अप्लाय केलं त्याला, तर त्याच्या वाइंडिंग काय होतात? स्ट्रेच होतात.
जर मी प्रेशर काढून घेतलं तर परत त्या वाइंडिंग काय होत आहेत, अगेन इट कम बॅक्स टू ओरिजिनल पोझिशन. म्हणजे कळलंय का सगळ्यांना? काय होतंय, मी जर स्ट्रेच इथं फोर्स अप्लाय केला तर त्या वाइंडिंग अशा इकडं बाहेरच्या साईडला स्ट्रेच होत आहेत, आणि जर मी प्रेशर काढून घेतला तर परत त्या काय आहेत, regain original position. It will comes to the original position, and due to that what happen, as wire is going to change, its resistance increases or decreases depending upon that. Okay, स्ट्रेच झाल्या म्हणजेच काय होणार आहे, लेंथ इन्क्रीज झाली, लेंथ इन्क्रीज झाली म्हणजे रेजिस्टन्स काय होणार आहे, इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीज. ओके, so this is the construction of the unbounded metal wire strain gauge. Now we have to see the second, that is nothing but the bonded wire metal strain gauge. सेम आहे, काही सुद्धा फरक नाहीये, फक्त एकदम सिंपल अरेंजमेंट आहे बघा. त्याच्यात काय केलेलं आहे, आपण बेस मटेरियल एक घेतलेलं आहे. ओके, म्हणजे ते मटेरियल जे काय आहे त्याच्यावर आपण काय करतोय, वी आर गोइंग टू जस्ट प्लेस दी ग्रीड वायर ऑन दिस पर्टिक्युलर मटेरियल. ग्रीड म्हणजे काय, एकमेकाला कनेक्ट अशी वायर. म्हणजे इथं बघा, ह्या वायर मध्ये कुठल्याही प्रकारचा मध्ये असा काय नाहीये, ब्रेक नाहीये. म्हणजे काय, इट इज कनेक्टेड कंटिन्युअसली टू दी इच अदर, दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्रीड. अँड देर आर बेसिकली टू टर्मिनल्स ऑफ दी वायर. हे दोन टर्मिनल आपण कुठं कनेक्ट करणार आहोत, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस टू टर्मिनल टू दी विस्टोन्स ब्रिज. ओके, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस टू टर्मिनल्स टू दी विस्टोन्स ब्रिज. आता हे टर्मिनल्स म्हणजेच काय, इथं त्यांनी दाखवलं पहा, असे लीड्स असतात. लीड्स म्हणजे काय, जसं आपण ह्याला बघितलं, काय म्हणतो त्याला, दोन असे टर्मिनल बाहेर आलेले असतात. आपण एलईडी ला जसं बघितलं तशा दीज आर गोइंग टू नथिंग बट दी लीड्स. आणि त्या आपण कुठे कनेक्ट करणार आहोत, वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन दी व्हॉट आय कॅन से विस्टोन्स ब्रिज. ओके, आता ह्याच्यात आपण सिंपल काय करतो, मी फक्त इतकं सिंपल आहे हा बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गॉज. मी ह्याला फक्त डायरेक्ट काय करतोय, वरून प्रेशर किंवा फोर्स अप्लाय करतोय. डिरेक्टली आय एम गोइंग टू apply the force on pressure from this topward side, and as soon as I am going to apply the force or pressure, this wire is going to be stretched, and when this wire is going to be stretched, at that time its resistance is going to change and it will show the output as per the its concern. म्हणजे जसं तुमचं रेजिस्टन्स चेंज होतंय तसं तुमचं आउटपुट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज. Okay, so this is the construction of the one of the simple construction of the unbounded metal wire strain gauge, and next is nothing but the bounded metal wire strain gauge. आता दोन्ही पण ठिकाणी आपण इथं काय करणार आहोत, we are going to apply the pressure here, and as soon as we are going to apply this pressure here or force here, that wire is going to be stretched or that conductor is going to be stretched, and its resistance is going to change. Means it works on the principles of piezoresistive effect. Okay, now we have to see how it is connected in Wishton's bridge and how its application or how it's going to work. Okay, now see here बघा, आता काय, this is the one of the Wishton's bridge which we have shown here. आपण काय करणार आहोत, in this Wishton's bridge how many arms are present, 4 arms are present. Okay, so in this 3 arm we have connected a different resistance R3, R1, R2, R3. Okay, and in this 4th arm we have connected the strain gauge. It may be bounded strain gauge or it may be unbounded strain gauge. म्हणजे हा जो काही चौथा आर्म आहे, या चौथ्या आर्म मध्ये आपण काय केलेलं आहे, वी हॅव कनेक्टेड दिस पर्टिक्युलर स्ट्रेन गॉज. आणि हे जे काही दोन पॉइंट आहेत, व्हॉट एव्हर दिस 2 पॉइंट्स आर देअर, वी आर गोइंग टू सी दी आउटपुट इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट. ह्या 2 पॉइंटच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहोत, आउटपुट बघणार आहोत. आणि व्हॉट इज दॅट आउटपुट, इट इज नथिंग बट दी ऑब्वियसली voltage. Okay, इनपुट काय दिलेला आहे, इट इज ऑल्सो नथिंग बट दी व्होल्टेज. आता बघा, whenever at the original position, ओके, म्हणजे पहिल्या पोझिशनला काय असणार आहे, आपण आपला हा पर्टिक्युलर जो विस्टोन्स ब्रिज आहे, व्हॉट एव्हर दिस विस्टोन्स ब्रिज इज देअर, दॅट इज इन दी बॅलन्स कंडिशन. ओके,
म्हणजे ज्यावेळेस आपण स्ट्रेन गॉज इथं कनेक्ट केलेला आहे या पर्टिक्युलर कशामध्ये आर्म मध्ये, आणि आपण त्याच्यावर काहीच प्रेशर पण अप्लाय केलेलं नाहीये, फोर्स पण अप्लाय केलेलं नाही, काहीच नाहीये. ऍट दॅट टाइम दॅट विस्टोन्स ब्रिज इज इन दी बॅलन्स कंडिशन. तो कशात असणार आहे? बॅलन्स कंडिशन मध्ये. त्यामुळं ऍज ब्रिज इज बॅलन्स यू आर नॉट गेटिंग दी आउटपुट ऍट दिस टर्मिनल, दॅट इज व्ही आउट. ओके, जर ब्रिज बॅलन्स आहे त्यामुळे मला आउटपुट काहीच मिळणार नाही. आय विल नॉट गेट दी आउटपुट देअर. ओके, बट सी हिअर, as soon as I am going to apply this pressure or force on this particular strain gauge, that time what happens? The particular wire is going to be stretched. Okay, and as soon as this particular wire is going to be stretched, the resistance of this particular arm is going to be increases. And as soon as this resistance of this particular arm is going to increase, your bridge become unbalanced. काय होणार आहे तुमचा? Your bridge becomes unbalanced, and as soon as your bridge becomes unbalanced, it will show the output in between these two terminals. What it going to show? It will going to show the output in between these two terminal. म्हणजे जसं जसं मी फोर्स और प्रेशर वाढत जाईल तसं तसं माझं काय होणार आहे? हे आउटपुट, व्हॉट एव्हर दी आउटपुट इन बिटवीन दिस टू टर्मिनल इज देअर, that is going to change. As soon as I am going to apply the pressure here or force to that particular strain gauge, as whenever I am applying the force or pressure, resistance is going to change, and resistance changes as it indicates that your output which is in between these two terminal, that is going to be changed. Okay, सगळ्यांना कळेल आहे का हाऊ दिस पर्टिक्युलर वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गॉज हॅपन्स? ओके, व्हॉट वी आर डुईंग, we are connecting the strain gauge in the Wheatstone's bridge. Okay, there are foam arms. In the one of the arm we have connected the strain gauge. Before applying the force or pressure, that particular bridge is balanced. Whenever we are going to apply the particular force or pressure, the resistance of that particular wire is going to be changed, and as the resistance is going to change, that bridge become unbalanced, and according to our application of force and pressure, it will show the output in between these two terminal. म्हणजे तुमचं व्होल्टेज आउटपुट काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. जसं जसं तुम्ही फोर्स और प्रेशर अप्लाय केलं, चेंज झालं, तसं तुमचं हे काय होणार आहे? इट इज गोइंग टू बी चेंज. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? सगळ्यांना कळलेलं आहे का? व्हॉट इज दिस स्ट्रेन गॉज? हाऊ दी वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गॉज हॅज बीन हॅपन्ड? Yes, sir. ओके, इट इज अ व्हेरी सिंपल वर्किंग ऑफ दिस स्ट्रेन गॉज. फक्त आपल्याला काय कळायला पाहिजे? वी शुड अंडरस्टँड दॅट ऑन विच पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल स्ट्रेन गॉज इज वर्किंग. कुठल्या पर्टिक्युलर प्रिन्सिपलवर स्ट्रेन गॉज वर्क करतोय हे आपल्याला माहित पाहिजे. ऑन विच पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेन गॉज इज गोइंग टू बी वर्क. ओके, म्हणजे तुम्हाला आता ह्याच्यात एमसीक्यू काय विचारतायत? ज्यावेळेस बिफोर आपण प्रेशर अप्लाय करतोय किंवा फोर्स, त्यावेळेस स्ट्रेन गॉज कुठल्या पोझिशन मध्ये आहे, किंवा विस्टोन्स ब्रिज काय आहे? बॅलन्स आहे. आणि ज्यावेळेस आपण फोर्स किंवा प्रेशर अप्लाय करतोय त्यावेळेस तो पर्टिक्युलर काय होतोय? स्ट्रेन गॉज जो आहे और तो ब्रिज काय आहे, तो काय होतोय? इट इज गोइंग टू बी अनबॅलन्स. आणि ब्रिज अनबॅलन्स झाल्यामुळे तुम्हाला ह्या ज्या काही दोन टर्मिनल आहेत याच्यामध्ये ते काय करतोय? इट इज गोइंग टू शो दी आउट. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ओके, नाउ सी इट्स ऍप्लिकेशन. म्हणजे या स्ट्रेन गॉजचं ऍप्लिकेशनच काय आहे ते पुढे दिलेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट दी लोड सेल. ओके, या स्ट्रेन गॉजच ऍप्लिकेशन काय आहे? लोड सेल आहे. आता लोड सेल म्हणजे काय? सिंपल कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे बघा. लोड सेलचं कशाचं ऍप्लिकेशन आहे? इट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गॉज. ओके, आणि ही लोड सेल, ह्याला लोड सेल का म्हणलेलं आहे? लोड सेल इज यूज टू वेट एक्स्ट्रीमली हेवी लोड्स. म्हणजे जिथं एक्स्ट्रीमली हेवी लोड्स आहेत, ओके, आणि ते हेवी लोड्स त्याच्याप्रमाणे जर आउटपुट चेंज होते असेल,
असं जे काय ऍप्लिकेशन असेल तिथं आपण काय करतो, वी हॅव जस्ट यूज दिस लोड सेल. काय सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे, 2 स्टील बार आहेत आणि एक इथं आपण काय करणार आहोत, हा जो पर्टिक्युलर पॉइंट दिसतोय यस पॉइंट, या पर्टिक्युलर यस पॉइंटला आपण फोर्स किंवा प्रेशर अप्लाय करणार आहोत. अँड हिअर साइड ऑल्सो, अँड हिअर साइड ऑल्सो टू व्हॉट आय कॅन से विच स्ट्रेन गॉज, बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गॉज इथं काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेले आहेत. आणि ह्याचे जे 2 टर्मिनल आहेत ते आपण कशाला जोडणार आहेत, वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू दिस विस्टोन्स ब्रिज. आणि जसं जसं आपण प्रेशर अप्लाय करत जाऊ तसं तसं काय होणार आहे, that particular Wheatstone's bridge is going to unbalance and it will show the output in that terminal, that is nothing but the V out. कळलेलं का सगळ्यांना? सिंपल ऍप्लिकेशन आहे कशाचं, दी लोड सेल इज दी सिंपल ऍप्लिकेशन ऑफ दी बाउंडेड मेटल वायर स्ट्रेन गॉज. इथं जो यस पॉइंट दिसतोय तिथं आपण काय करणार आहोत, जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाय दी प्रेशर and here A and B two what I can say strain gauge are connected here. आता हा ऍक्च्युली 2D व्ह्यू आहे. जर तुम्ही असं बघायला गेलं तर ते असं काय म्हणतो, हॉलो शेपचं हाफ सर्कल शेप असतो त्याचा. त्याच्यामुळे मी जर ह्याला इथून असं प्रेशर अप्लाय केलं तर व्हॉट हॅपन्स, द वायर इज गोइंग टू बी स्ट्रेच अँड इट विल शो द आउटपुट as per the our force or pressure whenever it going to increase and decrease. Okay, load cell is a application of this particular what I can say, load cell is a application of bonded metal wire strain gauge. Okay, आणि हा बऱ्याचशा वेळा क्वेश्चन विचारतात, whenever there is a extremely heavy load which strain gauge is used, whenever there is a extremely heavy load the load cell strain gauge is going to be used. Okay, so this is nothing but the strain gauge. Most of the time the question on this particular strain gauge has been asked to you in the examination. Okay, so this is the three, basically two types of the strain gauge are there. First, unbounded metal wire strain gauge, and next is nothing but the bonded metal wire strain gauge, and it is connected in this particular Wheatstone's bridge. Okay, कशामध्ये कनेक्ट केलेला आहे, Wheatstone's bridge मध्ये. and the application of this particular what I can say metal or this bonded metal wire strain gauge is load cell. Okay, सगळ्यांना स्ट्रेन गॉज कळलेला आहे का? एव्हरीबडी गॉट द स्ट्रेन गॉज? Yes, sir. Okay, now our next transducer is nothing but the thermistor. What is the our next transducer? Next transducer is nothing but the thermistor. Okay, whether you have gone through this in the 12th thermistor, what is the meaning of this particular thermistor? Okay, if it is not, I will tell you. See, the term thermistor is the combination of thermistor, thermal resistor. Okay, as a name itself suggests that. काय आपल्या ट्रान्सड्युसरचं नाव? thermistor, thermal resistor. Okay, thermal resistor. त्याला जर तुम्ही त्याची फोड केली कशाची, पर्टिक्युलर त्याची, whenever you are going to differentiate into that is nothing but the thermistor, thermal resistor. Okay, now see, thermistor is a thermally sensitive resistor whose prime function is to change in the electrical resistance when subjected to the corresponding change in the बॉडी टेम्परेचर. ओके, म्हणजे काय, आतापर्यंत आपण काय बघत होतो की पर्टिक्युलर तुम्ही ज्याच्यावर लाईट इन्सिडेंट केली त्याच्यानंतर काय झालं, ते इलेक्ट्रॉन्स हे झाले, मग त्याच्यानंतर करंट वाढला आणि त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल झालं. किंवा स्ट्रेन गॉज मध्ये आपण काय बघत होतो, ती पर्टिक्युलर वायर स्ट्रेच झाली, त्याचा रेजिस्टन्स चेंज झाला. पण इथं पण रेजिस्टन्सच चेंज होतोय थर्मिस्टरचा. हिअर ऑल्सो your resistance is going to be changed, but how it is going to be changed? It is changed due to the change in the that particular body temperature of that particular thermistor. म्हणजे तो जो काय पर्टिक्युलर थर्मिस्टर आहे त्या पर्टिक्युलर थर्मिस्टरचं
टेम्परेचर चेंज झालं तर त्याचा काय होणार आहे, रेजिस्टन्स इज गोइंग टू बी चेंज. आले का लक्षात? थर्मिस्टर, थर्मल रेजिस्टर म्हणजे काय होणार आहे, whenever the temperature of that particular thermistor is going to change, its resistance is going to be changed. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? सिंपल नेम आहे थर्मिस्टर, एकदम साधं सरळ नाव आहे थर्मिस्टर. थर्मल रेजिस्टन्स, थर्मल रेजिस्टन्स, whenever the temperature of that particular, what I can say, thermistor has been changed, its resistance is also going to change. Okay, आता इथं काय दिलेलं आहे तुम्ही, they have shown the symbol of this particular thermistor. What is that? Just one line is there, in between that two lines they have connected one rectangle. Okay, and in that rectangle they have shown the sign like this. Now this is the symbol of this particular thermistor. हा बऱ्याचशा वेळा एक्झाम मध्ये हा सिम्बॉल विचारला जातो. दॅट इज नथिंग बट दी विच ऑफ दी वन ऑफ दी फॉलोइंग इज दी सिम्बॉल ऑफ दिस थर्मिस्टर. काय सिंपल आहे, एक लाईन आहे, त्याच्यानंतर दोन रेक्टँगल्स, एक रेक्टँगल कनेक्ट केलेला आहे आणि त्याच्यावर दॅट इज हा लाईक दी सिम्बॉल, असा एखादा ह्याचा सिम्बॉल कनेक्टेड केलेला आहे. सो दिस इज द सिम्बॉल ऑफ दी थर्मिस्टर. ओके, हा कशाचा सिम्बॉल आहे, थर्मिस्टरचा सिम्बॉल आहे. नाव सी इट्स कन्स्ट्रक्शन. बघा कन्स्ट्रक्शन मध्ये सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे. त्याचं काय कन्स्ट्रक्शन आहे, हे हा जो पर्टिक्युलर पार्ट आहे, दिस पार्ट इज कंप्राइजेस ऑफ अ थर्मिस्टर मटेरियल, म्हणजे तो थर्मिस्टर मटेरियलनी तयार झालेला आहे. मग त्यात कुठले कुठले मटेरियल्स आपण यूज करतोय, विच मटेरियल्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस थर्मिस्टर मटेरियल. सी दे हॅव गिवन various mixtures of metal oxide such as manganese, nickel, cobalt and iron. कुठले कुठले मेटल्स ऑक्साइड यूज करतोय आपण थर्मिस्टर मध्ये, विच मेटल्स ऑक्साइड वी आर गोइंग टू यूज, मेटल ऑक्साइड ऑफ मँगनीज, निकेल, कोबाल्ट अँड आयर्न. ओके, आणि ह्याला दोन ह्या काय, दीज आर दी टू लीड्स विच इज कनेक्टेड टू दी हियर. ओके, त्या दोन लीड्स कनेक्ट केल्या आहेत, जसं आपण एलईडी मध्ये बघत होतो, ज्या दोन लीड्स बाहेर आल्या होत्या, सेम तशाच टाइपच्या दोन लीड्स कुठे आहेत, सेम दॅट टाइप ऑफ लीड्स आर कनेक्टेड और दॅट सेम टाइप ऑफ लीड्स आर देअर इन दी थर्मिस्टर ऑल्सो. ओके, आणि एनकॅप्सुलेटिंग मटेरियल म्हणजे काय, काही मटेरियल काय या पर्टिक्युलर थर्मिस्टर वर कव्हर केलेलं आहे, म्हणजे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस apparatus or in order to protect this arrangement, material is connected, that is nothing but the encapsulating material. ओके, सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे थर्मिस्टरचं. ओके, थर्मिस्टर मटेरियल्स आहेत, त्याला दोन लीड्स कनेक्ट केलेल्या आहेत, ज्या काही तिथे दाखवलेल्या आहेत कॉन्टॅक्ट लीड्स, जशा आपल्या एलईडी ला होत्या तशा. आणि थर्मिस्टर मटेरियल हे डिफरंट डिफरंट मेटल ऑक्साइड पासून बनलेले आहेत. विच आर दॅट मेटल ऑक्साइड, मँगनीज, निकेल, कोबाल्ट अँड आयर्न. याच्यापासून काय बनलेलं आहे, दॅट पर्टिक्युलर थर्मिस्टर मटेरियल हॅज बीन मॅन्युफॅक्चर्ड. ओके, आता याच्यामध्ये इन दिस पर्टिक्युलर थर्मिस्टर देअर आर बेसिकली टू टाइप्स. ओके, in this particular thermistor there are basically two types. Which are the two types? PTC thermistor and NTC thermistor. Okay, PTC thermistor and NTC thermistor. What is PTC thermistor? Positive temperature coefficient thermistor. And what is NTC thermistor? Negative temperature coefficient thermistor. Positive temperature coefficient PTC and negative temperature coefficient NTC. Okay, thermistor हा काय, that is the main type. Again it is divided into two types, PTC and NTC. जर तुम्हाला PTC माहित असेल तर NTC पण एक्झॅक्टली त्याच्या काय असणार आहे, इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर NTC. Okay, now we will see the PTC. So what is the PTC thermistor? Positive temperature coefficient thermistor. So in this PTC thermistor, what happens? The resistance of that particular thermistor increases with the increase in the temperature. Okay, positive temperature coefficient. Positive म्हणजेच काय,
what the PTC thermistor? In the PTC thermistor, resistance of that particular thermistor increases as the temperature is going to be increases. Means there is a direct relationship between there is a direct relationship between temperature and the resistance. रेजिस्टन्स आणि टेम्परेचर मध्ये कशी रिलेशनशिप आहे? डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे. डायरेक्ट रिलेशनशिप म्हणजेच काय? जसं जसं तुमचा थर्मिस्टरचा टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाईल तसं तसं त्या पर्टिक्युलर तुमच्या थर्मिस्टरचा रेजिस्टन्स काय होत जाणार आहे? इन्क्रीज होत जाणार आहे. ओके. And what is the equation of this particular PTC thermistor? Delta R is equal to K into delta T, where this delta R is the change in the resistance and delta T is the change in the temperature, and this K is its temperature coefficient. Okay, K is its temperature कोइफिशियंट, म्हणजे टेम्परेचर कोइफिशियंटची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. ओके, म्हणजे as there is a linear relation between this particular resistance and the temperature of that particular thermistor. Now this is the graph of resistance and temperature for the PTC thermistor. This is very 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 important as far as the MCQs are concerned. बऱ्याचशा वेळा मागच्या पण ज्यावेळेस ट्रॅडिशनल एक्झाम होती त्यावेळेस असा ग्राफ देतात आणि विचारतात कुठल्या थर्मिस्टरचा ग्राफ आहे, वेदर इट इज PTC थर्मिस्टर और ENTC थर्मिस्टर. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द PTC थर्मिस्टर, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट थर्मिस्टर. काय होतंय? जसं जसं तुमचं टेम्परेचर वाढत जाते तसं तसं तुमचा रेजिस्टन्स काय होतंय? इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीजेस. ओके, म्हणजे जसं जसं तुमचं टेम्परेचर वाढत जाते तसा तसा तुमचा रेजिस्टन्स काय होतोय? इन्क्रीज होत जातोय. काय थोड्याफार प्रमाणात इन्क्रीज होत जात असेल किंवा चेंज होत असेल, पण तुमचा टेम्परेचर वाढला की तुमचं रेजिस्टन्स पण काय होतंय? इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीजेस. अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज दी पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट थर्मिस्टर. म्हणजे काय होतंय? एक क्वांटिटी वाढली पण दुसरी पण क्वांटिटी वाढतीये, म्हणजे त्याच्यामुळे तर त्याला काय म्हणतात? PTC थर्मिस्टर. Okay, so what is the working of this particular PTC thermistor? ज्यावेळेस PTC thermistor तुम्ही एखाद्या कुठल्या सर्किट मध्ये कनेक्ट करणार, काय होणार? whenever the temperature of this particular PTC thermistor त्याच्या बॉडीचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर त्याचं रेजिस्टन्स पण काय होणार? इट इज गोइंग टू बी इन्क्रीज. ओके, आता PTC असं आहे तर ENTC कसं असेल? हाऊ दिस ENTC इज देअर? सांगू शकता का तुम्ही? NTC बद्दल काही कमेंट करू शकता का? वेदर यू आर गोइंग टू कमेंट अबाउट NTC. Simple NTC construction is there. Okay, what is the NTC? Negative temperature coefficient thermistor. Okay, आता ह्या थर्मिस्टर मध्ये काय होतंय? In this particular thermistor, as the temperature of that particular thermistor increases, its resistance is going to be decreases. Means your resistance is inversely proportional to the temperature in the NTC thermistor. Okay, NTC thermistor मध्ये काय? Resistance is inversely proportional to your temperature. आणि PTC मध्ये काय होतं? R is directly proportional to the T. Okay, म्हणजे इथे काय म्हणू शकतो मी? What I can say, if your T is going to be increased, means your temperature is going to be increased, your resistance decreases. Or what you can say, your temperature is decreases, at that time your resistance is going to be increased. Okay, so this is nothing but the NTC thermistor. And this is the graph of this particular NTC thermistor. बघा इथे काय होतंय? तुमचं जसं जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होत जातंय तसं तसं तुमची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय होत जाते? कमी 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 होत जाते. बघा, as your temperature is going to increase, the value of your resistance is going to be decreased. Okay, आणि याचा ग्राफ कसा आहे? दिस इज द ग्राफ ऑफ NTC.
आता पीटीसीचा ग्राफ मी पर्पजफुली इथं काढतोय, म्हणजे तुम्हाला दोन्ही ग्राफ मधलं काय लक्षात येईल, डिफरन्स लक्षात येईल. आता हा एनटीसीचा ग्राफ आहे, दिस इज द ग्राफ ऑफ पीटीसी. बघा पीटीसीचा ग्राफ कसा आहे, लाईक दिस वन, दिस इज द ग्राफ ऑफ पीटीसी. ओके, अँड दिस इज द ग्राफ ऑफ एनटीसी. म्हणजे एक्झॅक्टली तुम्हाला लक्षात येईल, देर इज अ अपोजिट रिलेशन इन बिटवीन दिस टू. इथं टेम्परेचर इन्क्रीज होतोय, रेजिस्टन्स डिक्रीज होतोय. इथं टेम्परेचर इन्क्रीज होतोय, रेजिस्टन्स पण इन्क्रीज होतोय. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी पीटीसी थर्मिस्टर अँड एनटीसी थर्मिस्टर. कळलेलं आहे का सगळ्यांना, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पीटीसी थर्मिस्टर अँड एनटीसी थर्मिस्टर? Yes, sir. ओके, नाउ सी वेअर इट इज ऍप्लिकेबल. हे फक्त लक्षात राहू द्या, त्यांनी दिलेलं आहे. पीटीसी थर्मिस्टर इज युज्ड in place of a fuse for the circuit protection. As the circuit heats up, the resistance increases to prevent the load. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय, जिथं आपण फ्यूज आहे, ओके, फ्यूजच्या ठिकाणी आपण काय यूज करू शकतो, वी आर गोइंग टू यूज दी पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट थर्मिस्टर. ऍक्च्युली जर तसं बघायला गेलं तर म्हणजे ऍक्च्युली त्याची फिजिकल साईज कम्पेअर केली तर पीटीसी थर्मिस्टर हा ऑब्विसली कशापेक्षा मोठा आहे, फ्यूज पेक्षा थोडा तो मोठा आहे. फ्यूज आपला किती बारका आहे बघा, आणि पीटीसी थर्मिस्टरची साईज ही त्याच्यापेक्षा भरपूर जास्त आहे. त्यामुळे आपण पीटीसी थर्मिस्टर बऱ्याचशा ठिकाणी वापरत नाही. ओके, नाहीतर असं व्हायचं आपलं त्याचं फंक्शन काय म्हणतो कमी असायचं आणि त्याची फिजिकल साईजच मोठी व्हायची, असं व्हायला नकोय. त्यामुळे आपण त्यांनी फक्त काय सांगितलंय त्याच्या जागी आपण काय वापरू शकतो, वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिक्युलर पीटीसी थर्मिस्टर इन्स्टेड ऑफ दिस. का, कारण काय होणार आहे, त्या पर्टिक्युलर फ्यूज मध्ये काय असते, एक बारकी वायर असते. जर तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर त्या पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर दी वायर प्रेझेंट देअर, that's temperature is also going to increase, and if temperature is going to increase, there may be chances that your wire is going to break. वायर जर ब्रेक झाली तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ओपन सर्किट होणार आहे, आणि ओपन सर्किट झाल्यामुळे देर इज नो चान्सेस ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू दिस. म्हणून त्यांनी काय सांगताय, फ्यूजच्या जागी तुम्ही काय वापरू शकता, यू कॅन यूज दी पीटीसी थर्मिस्टर देअर. and where we are going to use the NTC thermistor, C. In other hand, NTC thermistor used in the current limiters, or it is used as a current limiters and temperature monitoring in digital thermostats and automobile. म्हणजे जिथे डिजिटल तुमचे डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, thermostats, or in the automobile industry where that your digital instruments are there, that time we are going to use the particular NTC thermistor, negative temperature coefficient thermistor. Okay, but what you can remind as far as this PTC and NTC is concerned, in the PTC there is a direct relationship of resistance and temperature, and as far as this NTC is concerned, there is a inversely relation of this particular NTC and PTC. ओके, म्हणजे पीटीसीचा ग्राफ तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, एनटीसीचा ग्राफ पण तुम्हाला काय करायचा आहे, यू हॅव टू कीप इन युअर माइंड. एव्हरीबडी गॉट दिस, दिस इज द थर्मिस्टर. ओके,